फ्रेंड्स वेलकम बैक टू ओडिया विद्या चैनल। आपण माने केमति अछंती आशा करछि खुशी रे थिबे। मो एपी सर आज स्टार्ट करिबा क्लास 7 साहित्य चैप्टर 1 कलामाणी करे। वीडियो को एंड पर्यंत देखिबे। भल लागिला आपन को जरूर गोटे सांग पाखु शेयर कर देबे। चलंतु स्टार्ट करिबा हमें कलामाणी करे। देखो कलामाणी करे कवि के अभिमन्यु सामंतसिंह। प्रथम हम देखिदबा कवि परिचयटा प्रथम हम देखिदबा, तापर हमें कविताटा को भल भाबरे एक्सप्लेन करिबा। देखो कवि परिचय प्राचीन रीतिजुगीय कवि अभिमन्यु सामंतसिंह जाजपुर जिलार बालियारी सामंत परिवार 1760 मसीह से जन्मग्रहण करते। केते मसीह जन्मग्रहण करते? 1760 मसीह जन्मग्रहण करते। कवि अभिमन्यु सामंतसिंह केउं जिले? जाजपुर जिले बालियारी सामंत परिवार रे। से पिला दिनरू सुंदर कविता रचना करते। तांकर लेखा भितरू दिगंत चिंतामणि, प्रेम कला, रसवती, बाघ गीत, सुलक्षणी, चढ़ई गीत, बोले हुंटी अन्यतम। कलामाणी करे विगत चिंतामणि काव्यर 67 छांदरू अणा जाइछि। कलामाणी करे केउंटी अछि? विगत चिंतामणि काव्यर केते नंबर छांदरू? 67 छांदरू आसी। मन रखिता। एथिरे कृष्ण संध्या समय रे गोपालंकु धरी फेरिबारे विलंब हेबारु माता जशोदांक मनरे व्यस्तता प्रकाश पाइछि। एही कवितार मातृ हृदयर आवेग भरा बात्सल्य प्रेमर वास्तव चित्र प्रतिफलित होइछि। देखो आउथरे म कहि दोछि। कलामाणी करे कवि अभिमन्यु सामंतसिंह जाजपुर जिला बालियारी सामंत परिवार जन्मग्रहण करते। केते मसीह? 1760 मसीह। से पिलादिनू सुंदर कविता रचना करते। तांकर लेखा भितरू विगत चिंतामणि, प्रेम कला, रसवती, बाघ गीत, सुलक्षणी, चढ़ई गीत, बोले हुंटी अन्यतम। एवं कलामाणी करे विगत चिंतामणि केते नंबर छांद? 67 छांदरू आसीछि। एवं केउतमे ये कराइछि? कृष्ण संध्या समय गुरुकुलरू फेरिबारे विलंब हेबारु माता जशोदांक मनरे व्यस्तता प्रकाश पाइछि। एवं मातृ हृदयर आवेग भरा बात्सल्य प्रेमर वास्तव चित्र यही कवितार प्रतिफलित होइछि। चल हम देखिबा कोन देइछि कवितार। अभिमन्यु सामंतसिंह बहुत भल भाव में कवितार को वर्णना करछन्ती। चल हम प्रथम कवितार को भल भाव रीडिंग करदबा, तापर आमे गोटी गोटी बुझिबा। व्यस्त हबार किछि नै। देखिबा। धीरे घेन कानन रे कृष्ण विलंबित बात्सल्य ममता घेनी बाळुछंती मात कलामाणी करे। निधन संखाली मोर दरिद्र पसरा अंधलौड़ी बाबूरे हृदयरत्न हरा कलामाणी करे। मुजीब जीवन तुही नयन प्रतिमा तते कि पाशुरे हेबो मोर सुख सीमा कलामाणी करे। डरु थाउ अंधार को रखी जाऊ गुरु जनक जननी सुख काहीं पाई सारू कलामाणी करे। वृद्ध काले तुमहर एकोई नंदन हृदयताप विनाशने तुहरी चंदन कलामाणी करे। गोटिका अधमासरू नरुचई तते नाचिलांच मागुथाई लबणी केमते कलामाणी करे। तोली मु धइली गोली होई जाऊ तुही तो दुर्बल देखी काई पशिबोई मुही कलामाणी करे। चलो आम गोटी गोटी एथरक बुझिबा। कलामाणी करे किए? श्रीकृष्ण। मु कहि कवि परिचय कहीं कविता माता जशोदांकर मनरे व्यस्त होइछि। जेहेतु आम श्रीकृष्ण संध्या बेले जाइछन्ती फेरी नाहंती गुरुकुल जंगलरू गुरुकुल नेकी फेरी नाहंती, तेणु माता जशोदांक मनरे व्यस्त विव्रत होइछि। तेणु तांकर मातृभावटा एठी वर्णना कराइछि एही कवितारे। देखिबा प्रथमे कोन देइछि? प्रथम देइछि धीरे घेन कानन रे कृष्ण विलंबित बात्सल्य ममता घेनी बाळुछन्ती मात कलामाणी करे। जंगल रे धीरे धीरे कृष्ण विलंब करुछन्ती एवं माता जशोदा बहुत स्नेह ममतारे डाकुछन्ती ओ भल पाउछन्ती। से तांको मन पकाउछन्ती काहेकि आज कृष्ण संध्या हेई आसिलाणी, काहेकि आज जंगलरू आसी नाही। तेणु तांको से तांको कथा भाबी भाळी होउछन्ती। बुझिपाइले? देखो आउथर कहि दोछि। धीरे घेन कानन रे कृष्ण विलंबित बात्सल्य ममता घेनी भाळुछन्ती मात कलामाणी करे। जेतेले कृष्ण गुरुकुल को नहीं जंगल को जाइछन्ती एवं फेरिबारे डेरी विलंब होइछि, तेणु माता जशोदांक मनरे व्यस्त विव्रत होइछि, आशंका सृष्टि होइछि। तेणु नेक्स्ट निधन संकाली मोर दरिद्र प्रसरा अंधलौड़ी बाबूरे हृदयरत्न हरा। एटी निधन अर्थ धनहीन एवं पसरा अर्थ पात्र। अंधर लौड़ी, लौड़ी अर्थ बाड़ी। देखो से कहते निधन संकाली मोर दरिद्र पसरा अंधलौड़ी बाबूरे हृदयरत्न हरा। मोर गरीब जीवन में तुही मोर समस्त धन, हे मोर पुओ तुही मोर हृदयर अमूल्य रत्न। से कहते जमी अंधर साहाके बाड़ी, सी सेमती कहते श्रीकृष्ण को तू मोर हृदयर रत्न। तेणु सी श्रीकृष्ण फेरिबारे डेरी कहते निधन संकाली मोर दरिद्र पसरा अंधलौड़ी बाबूरे हृदयरत्न हरा। तुम गरीब जीवन समस्त धन है तू, तुम पुओ तुम हृदयर अमूल्य रत्न। बुझिपारे ठीक रे? आउ थे कहबी रे घेन कानन रे कृष्ण विलंबित बात्सल्य ममता घेनी बाळुछन्ती मात कलामाणी करे। निधन संकाली मोर दरिद्र पसरा अंधलौड़ी बाबूरे हृदयरत्न हरा कलामाणी करे।
ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଛି ଫେରି ନାହାନ୍ତି, ମାତାଙ୍କ ମନରେ ଆଶଙ୍କା ଖେଳି ଉଠୁଛି। ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ମନ ପକାଇ କହିଛନ୍ତି, ତୁ ତୁମର ଗରିବ ଜୀବନର ତୁମର ସମସ୍ତ ଧନ, ତୁମ ହୃଦୟର ଅମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନ, କାହିଁକି ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଫେରିନାହୁଁ? ଟିକା ଅଧମାସର ନରୁଚଇ ତତେ, ନାଚିଲାଞ୍ଚ ମାଗୁଥାଇ ଲବଣୀ କେମନ୍ତେ, କଳା ମାଣିକରେ। ଗୋଟିକା ଅଧମାସର ରାବିଡ଼ି ସର ଏସବୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ। ନାଚିଲାଞ୍ଚ ମାଗୁଥାଇ ଲବଣୀ କେମନ୍ତେ, ତେଣୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଲବଣୀ ଭଲ, ରାବିଡ଼ି ସର ଏସବୁ ଭଲ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ଲବଣୀ ଭଲ, ସେ ମାଆଙ୍କୁ କେବଳ ଲବଣୀ ଖାଇବାକୁ ମାଗନ୍ତି। ସେଇ କଥା କବି ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତସିଂହାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟିକା ଅଧମାସର ନରୁଚଇ ତତେ, ନାଚିଲାଞ୍ଚ ମାଗୁଥାଇ ଲବଣୀ କେମନ୍ତେ, କଳା ମାଣିକରେ। ମାତା ଯଶୋଦା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିଳମ୍ବ ହେବାରୁ ଏହିସବୁ କଥା କହି ଭାଳି ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ସେ କଥା ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତସିଂହାର ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ, ତୋଳି ମୁଁ ଧଇଲି ଗୋଳି ହୋଇଯାଉ ତୁହି, ତୋ ଦୁର୍ବଳ ଦେଖି କାହିଁ ପଶିବଇ ମୁହିଁ, କଳା ମାଣିକ ରେ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଉଠାଇ ଧରିଲି, ତୁମେ ହସି ଖୁସି ହେଉଛ, ତୁମର ଦୁର୍ବଳ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ମୋ ମନ ଦୁଃଖିତ ହୁଏ। କବି କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମକୁ ଉଠାଇ ଧରିଲେ ତୁମେ ଖୁସି ହୋ ଏବଂ ତୋ ଦୁର୍ବଳ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ମୋ ମନ ଦୁଃଖିତ ହୁଏ। ତୋଳି ମୁଁ ଧଇଲି ଗୋଳି ହୋଇଯାଇ ତୁହି, ତୋ ଦୁର୍ବଳ ଦେଖି କାହିଁ ପଶିବଇ ମୁହିଁ, କଳା ମାଣିକରେ। ବୁଝିହେଉଛି? ଦେଖ ଆଉ ଥରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ମୁଁ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି, ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ। ଏଇଟାରୁ ମୁଁ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି, ଦେଖ ଭଲ ଭାବରେ ନୋଟ୍ କରୁଥା। ପ୍ରଥମରୁ ଆଉ ଥରେ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି, ଭଲ ଭାବରେ ରିଭିଜନ୍ କରିଦେଉଛି। ଧୀରେ ଘେନ କାନନରେ କୃଷ୍ଣ ବିଳମ୍ବିତ, ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତା ଘେନି ଭାଳୁଛନ୍ତି ମାତ, କଳା ମାଣିକରେ। ଜଙ୍ଗଲରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କୃଷ୍ଣ ବିଳମ୍ବ କରୁଛନ୍ତି। ମାତା ଯଶୋଦା ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଭାଳି ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆସିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି ଜଙ୍ଗଲରୁ। ନେକ୍ସଟ, ନିଧନ ସଙ୍କାଳି ମୋର ଦରିଦ୍ର ପସରା, ଅନ୍ଧ ଲଉଡ଼ି ବାବୁରେ ହୃଦରତ୍ନ ହରା। ମୋ ଗରିବ ଜୀବନର ତୁହି ମୋର ସମସ୍ତ ଧନ, ହେ ମୋର ପୁଅ, ତୁହି ମୋ ହୃଦୟର ଅମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନ, କାହିଁକି ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୋର ଡେରି ହେଇଛି ଜଙ୍ଗଲରୁ ଫେରିବାରେ। ନେକ୍ସଟ, ମୋ ଜୀବନ ତୁହି ନୟନ ପ୍ରତିମା, ତତେ କି ପାଶୁରେ ହେବ ମୋର ଶିକା ସୁମା। ତୁମର ପ୍ରାଣ ଜୀବନ, ତୁମ ଆଖିର ମଣି, ତୋ ବିନା ମୁଁ ସୁଖରେ ରହିପାରିବି ନାହିଁ, କେବେ ହେଲେ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ ତୋ ବିନା। ଡରୁଥାଉ ଅନ୍ଧାରକୁ ରଖିଯାଉ ଗୋରୁ, ଜନକ ଜନନୀ ସୁଖ କାହିଁ ପାଇଁ ସାରୁ। ତୁମେ ଅନ୍ଧାରକୁ ଭୟ କରୁଛ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅନ୍ଧାରକୁ ବହୁତ ଭୟ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେ କହିଛନ୍ତି ମାତା ପିତାଙ୍କ ସୁଖର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ରହିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେହେତୁ ଫେରିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି, ମାତା ଯଶୋଦା କହି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମାତା ପିତାଙ୍କ କିଛି ସୁଖର ମୂଲ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ। ବୃଦ୍ଧକାଳେ ତୁମହର ଏକଇ ନନ୍ଦନ, ହୃଦୟତାପ ବିନାଶନେ ତୁହରି ଚନ୍ଦନ। ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ତୁମର ଏକମାତ୍ର ପୁଅ ତୁମ ହୃଦୟର ଦୁଃଖ ଦୂର କରୁଥିବା ଚନ୍ଦନ ସମାନ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଗୋଟିକା ଅଧମାସର ନରୁଚଇ ତତେ, ନାଚିଲାଞ୍ଚ ମାଗୁଥାଇ ଲବଣୀ କେମତେ। ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଗୋଟିକା ଅଧମାସର ରାବିଡ଼ି ସର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ରୁଚେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କ ମାତା ଯଶୋଦାଙ୍କୁ ଲବଣୀ ଖାଇବା ପାଇଁ ମାଗନ୍ତି। ଲବଣୀ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ତାଙ୍କୁ, ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କ ମାତା ଯଶୋଦାଙ୍କୁ ଲବଣୀ ଖାଇବାକୁ ମାଗନ୍ତି। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମନେ ରଖିଥା, କ'ଣ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ରୁଚେ ନାହିଁ। ଗୋଟିକା ଅଧମାସର ନରୁଚଇ ତତେ, ମାଗୁଥାଇ ଲବଣୀ କେମନ୍ତେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତୋଳି ମୁଁ ଧଇଲି ଗୋଳି ହୋଇଯାଉ ତୁହି, ତୋ ଦୁର୍ବଳ ଦେଖି କାହିଁ ପଶିବଇ ମୁହିଁ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଉଠାଇ ଧରିଲେ ତୁମେ ଖୁସି ହୋ। କାହାକୁ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ। ମାତା ଯଶୋଦା କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣକୁ ମାତା ଯଶୋଦା ଉଠାଇ ଧରନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ଖୁସି ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ତୁମର ଦୁର୍ବଳ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ମୋ ମନ ଦୁଃଖିତ ହୁଏ। ମାତା ଯଶୋଦାଙ୍କର ମନ ଦୁଃଖିତ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମନ ଦୁଃଖ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲେ ସମସ୍ତେ? ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ମୁଁ ରିଡ଼ିଂ କରିଦେଉଛି ଭଲ ଭାବରେ, ତାପରେ ଆମେ ବୁଝିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଡାକିନି ଲୋଭନ୍ତି ବୋଲି ଡରୁଥାଉ ମନେ, ବାର ବାର ବାରୁଥାଇ ଯିବା ପାଇଁ ବନେ, କଳା ମାଣିକରେ। ନିଶାଚର ମାତିବାର ଶୁଭୁଛି ଶ୍ରୁତି କି, ମୁଣ୍ଡଙ୍କୁଣି ଛାଡ଼ିଦେଲି ବନକୁ କାହିଁକି, କଳା ମାଣିକରେ। ଝାଳ ବହୁ ଥିବ ଅଙ୍ଗୁ ଲାଗିଝାଞ୍ଜି ଖରା, ଶ୍ରମ ପାଇଁ ତରୁତଳେ ବସିଥିବୁ ପରା, କଳା ମାଣିକରେ। ନେଲୁ ନାହିଁ କାହିଁ ପାଇଁ ତୋକଠଉ ଛତା, ବନେ କଣ୍ଟା ଲାଗି ହୁଏ ମୃଦୁକାନ୍ତ ଚିନ୍ତା, କଳା ମାଣିକରେ। କାନ ଡେରି ଥାଇ ଏକା ତୋ ବେଣୁ ଗୀତକୁ, ଆଜି କିମ୍ବା ଶୁଭୁ ନାହିଁ ଭାବୁଛି ମନକୁ, କଳା ମାଣିକରେ। ଦେଖ ଆମେ ବୁଝିବା ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଟିକେ। କହନ୍ତି ଡାକିନି ଲୋଭନ୍ତି ବୋଲି ଡରୁଥାଇ ମନେ, ବାର ବାର ବାରୁଥାଇ ଯିବା ପାଇଁ ବନେ, କଳା ମାଣିକରେ। ମା ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ବନରେ ଡାକିନି ମାନେ ଡାକିନି କିଏ? ଭୂତ ପିଶାଚ। ମା ଭାବୁଛନ୍ତି ଭୂତ ପିଶାଚ। ଡାକିନି ଲୋଭନ୍ତି ବୋଲି ଡରୁଥାଉ ମନେ, ବାର ବାର ବାରୁଥାଇ ଯିବା ପାଇଁ ବନେ। ମା ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ବନରେ ଡାକିନି ଲୋଭ ଦେଇପାରେ, ମାନେ ଭୂତ ପିଶାଚ ଦେଇପାରେ, ତେଣୁ ସେ ମନରେ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ପୁଅକୁ ବନକୁ ଯିବାକୁ ମନା କରୁଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି, ମାତା ଯଶୋଦା କହୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଭୂତ ପିଶାଚ ଅଛି, ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମନା କରୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭୟ ଲାଗେ।
ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ମନା କରିଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବା ପାଇଁ। କଥା ପଢ଼ି ଦେଉଛି, ଡାକିନି ଲୋଭନ୍ତି ବୋଲି ଡରୁଥାଉ ମନେ, ବାର ବାର ବାରୁଥାଇ ଯିବା ପାଇଁ ମନେ। ଯେହେତୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଭୂତ ପିଶାଚ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମାତା ଯଶୋଦା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମନା କରୁଛନ୍ତି ଯାଅ ନାହିଁ ବନକୁ। ନେକ୍ସଟ, ନିଶାଚର ମାତିବାର ଶୁଭୁଛି ଶ୍ରୁତି କି, ମୁଁ ଢଙ୍କୁଣି ଛାଡ଼ିଦେଲି ବନକୁ କାହିଁକି। ଏଥିରେ ମାତା ଯଶୋଦା ଢଙ୍କୁଣି ବୋଲି, ନାଗୁଣୀ ବା ଅଲକ୍ଷିଣୀ ବୋଲି ନିଜକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ନିଶାଚର ମାତିବାର ଶୁଭୁଛି ଶ୍ରୁତି କି, ନିଶାଚର ମାନେ ରାତିରେ ଘୁରୁଥିବା ଭୟଙ୍କର ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଉଛି। ମା ଅନୁତାପ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜକୁ ଦୋଷୀ, ନିଜକୁ ନାଗୁଣୀ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଢଙ୍କୁଣି ଛାଡ଼ିଦେଲି ବନକୁ କାହିଁକି, ମୁଁ କାହିଁକି ତୋତେ ବନକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲି ଏବଂ କାହିଁକି ଅନୁମତି ଦେଲି ବନକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ନିଶାଚର ମାତିଲାଣି, ରାତି ମାରିଲାଣି, ଭୟଙ୍କର ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଶବ୍ଦ ଶୁଭା ହେଉଛି, ମୁଁ କାହିଁକି ତୋତେ ବନକୁ ଛାଡ଼ିଲି। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ, ଝାଳ ବହୁ ଥିବା ଅଙ୍ଗୁ ଲାଗି ଝଞ୍ଝା କରା, ଶ୍ରମ ପାଇଁ ତରୁତଳେ ବସୁଥିବି ପରା। ଝାଳ ବହୁ ଥିବ ଅଙ୍ଗୁ ଲାଗି ଝଞ୍ଝ କରା, ଶ୍ରମ ପାଇଁ ତରୁତଳେ ବସିଥିବି ପରା। ଯେହେତୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ସମୟ, ଗରମ ତାପର ପୁରା ଶରୀର କଷ୍ଟ ପାଉଥିବ, ସେ ଶ୍ରମିତ ହୋଇ ଗଛ ତଳେ ବସିଥିବ। ମା ଏହା କହି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଗରମ ସମୟ, ଖରା ସମୟ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଥକି ଯାଇ ସେ କିଛି ସମୟ ଗଛ ତଳେ ବସିଥିବେ, ଏହା କହି ମାତା ଯଶୋଦା କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି କଳା ମାଣିକରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଯିବା, ନେଲୁ ନାହିଁ କାହିଁ ପାଇଁ ତୋକଠଉ ଛତା, ବନେ କଣ୍ଟା ଲାଗି ହୁଏ ମୃତ୍ୟୁପାନ୍ତ ଚିନ୍ତା। କଳା ମାଣିକରେ, ନେଲୁ ନାହିଁ କାହିଁ ପାଇଁ ତୋକଠଉ ଛତା, ବନେ କଣ୍ଟା ଲାଗି ହୁଏ ମୃତ୍ୟୁପାନ୍ତ ଚିନ୍ତା। ମାତା ଯଶୋଦା କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ତୋ କଠଉ ଛତା ନେଲୁ ନାହିଁ, ପୁଅର ଛତା ଏବଂ କଠଉ ବନେ କଣ୍ଟା ଲାଗି ହୁଏ ମୃତ୍ୟୁପାତ ଚିନ୍ତା। ବନରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କଣ୍ଟା ଅଛି, ତେଣୁ କାହିଁ ପାଇଁ ତୁ ତୋ କଠଉ ଆଉ ଛତା ନେଲୁ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ମା ତାଙ୍କ ମନରେ କଷ୍ଟ ହେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଦୁନିଆରେ ବାପା ମା ଦୁଇଟି ମଣିଷ ଯିଏକି ନିଜର ପୁଅ ଝିଅକୁ କେତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ମାତା ଯଶୋଦା ସେ କହି ଭାଳିଉଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଯଦି ନେଇଥାନ୍ତୁ କଠଉ ଆଉ ଛତା, ତେଣୁ ବନରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କଣ୍ଟା ଅଛି, ତୁ ଆଘାତ ପାଇନଥାନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କାନ ଡେରି ଥାଇ ଏକା ତୋ ବେଣୁ ଗୀତକୁ, ଆଜି କିମ୍ବା ଶୁଭୁ ନାହିଁ ଭାବୁଛି ମନକୁ। କଳା ମାଣିକରେ, ମାତା ଯଶୋଦା କହୁଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯାଆନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଏବଂ ଫେରନ୍ତି। ଆଜି କାହିଁକି ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି ଏବଂ ସବୁବେଳେ ସିଏ ତାଙ୍କର ବେଣୁ ଗୀତକୁ ଅନେଇ ବସିଥାନ୍ତି ଏବଂ କାନ ଡେରି ବସିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେ ବେଣୁ ସ୍ୱର ଶୁଣା ଯାଉନାହିଁ। ତେଣୁ ମାତା ଯଶୋଦା କହୁଛନ୍ତି କାନ ଡେରି ଥାଇ ଏକା ତୋ ବେଣୁ ଗୀତକୁ, ଆଜି କିମ୍ବା ଶୁଭୁ ନାହିଁ ଭାବୁଛି ମନକୁ। ସବୁବେଳେ ସେ କାନ ଡେରି ଥାନ୍ତି ସେଇ ତାଙ୍କର ପୁଅ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବେଣୁଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତକୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି କାହିଁ ଶୁଭୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଫେରିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ବେଣୁ ସ୍ୱନ ଆଜି ଶୁଭୁ ନାହିଁ। ମାତା ଯଶୋଦା ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆସ ଆମେ ଭଲରେ ଦେଖିବା ଭିଡ଼ିଓ ବା ଆଉଥରେ କ୍ଲିୟର ହୋଇଯିବ। ଦେଖ, ଡାକିନି ଲୋଭନ୍ତି ବୋଲି ଡରୁଥାଇ ମନେ, ବାର ବାର ବାରୁଥାଇ ଯିବା ପାଇଁ ବନେ। କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭଲ ବୁଝ। ମା ଭାବୁଛନ୍ତି ବନରେ ଭୂତ ପିଚାସ ଲୋଭ ଦେଇପାରେ, ତେଣୁ ସେ ମନରେ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ପୁଅକୁ କାହିଁକି ବନକୁ ଯିବାକୁ ମନା କରିନାହାନ୍ତି, ମନା କଲେନି। ନିଶାଚର ମାତିବାର ଶୁଭୁଛି ଶ୍ରୁତି କି, ମୁଁ ଢଙ୍କୁଣି ଛାଡ଼ିଦେଲି ବନକୁ କାହିଁକି। ରାତିରେ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁଛି, ଭୟଙ୍କର ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁଛି, ମୁଁ ଢଙ୍କୁଣି, ମୁଁ ଅଲକ୍ଷିଣୀ, ମୁଁ ନାଗୁଣୀ, ତୋତେ କାହିଁକି ବନକୁ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଲି, ସେ କହି ମା ବହୁତ ଅନୁତାପ କରୁଛନ୍ତି। ଝାଳ ବହୁ ଥିବ ଅଙ୍ଗୁ ଲାଗି ଝାଞ୍ଜି ଖରା, ଶ୍ରମ ପାଇଁ ତରୁତଳେ ବସିଥିବୁ କରା। ଖରା ସମୟ, ଯେହେତୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ସମୟ, ବହୁତ ଜୋର ଖରା ହେଉଥିବ, ତେଣୁ ଥକି ଯାଇଥିବୁ ଏବଂ କିଛି ସମୟ କିଛି ଗଛ ତଳେ ବସିଥିବୁ ବୋଲି ମା ଭାବି କହୁଛନ୍ତି। ନେଲୁ ନାହିଁ କାହିଁ ପାଇଁ ତୋ କଠଉ ଛତା, ବନେ କଣ୍ଟା ଲାଗି ହୁଏ ମୃତ୍ୟୁପାତ ଚିନ୍ତା। କ'ଣ ପାଇଁ ତୁ ତ ଛତା ଏବଂ କଠଉ ନେଲୁ ନାହିଁ, ବନରେ ବହୁତ କଣ୍ଟା ଅଛି, ତେଣୁ ବନରେ କଣ୍ଟା ଲାଗି ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁପାତ ଆଘାତ ପାଇପାରେ ସେ ବୋଲି ସେ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି। କାନ ଡେରି ଥାଇ ଏକା ତୋ ବେଣୁ ଗୀତକୁ, ଆଜି କିମ୍ବା ଶୁଭୁ ନାହିଁ ଭାବୁଛି ମନକୁ। ମା ସଦା ତାଙ୍କ ପୁଅର ବଂଶୀର ସ୍ୱର ଶୁଣିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେ ସ୍ୱର ଶୁଣାଯାଉନାହିଁ, ଯାହାରେ ତାଙ୍କ ମନ ଚିନ୍ତିତ ହେଉଛି। ଦେଖ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସବୁବେଳେ ବଂଶୀର ସ୍ୱର ଶୁଣିଲେ ମା ଜାଣିଯାଆନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଫେରିଲେ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଆଜି କାହିଁକି ଶୁଭୁ ନାହିଁ ସେ ବଂଶୀର ସ୍ୱର, ତେଣୁ ମା ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇଯାନ୍ତି। ଜାଣିଲେ ଦେଖିପାର, ଯଦି ତୁମେ କୁଆଡ଼େ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିବ ତ ମା ଅନେଇକି ବସିଥିବ ମୋ ପୁଅ କେତେବେଳକୁ ଆସିବ ଘରକୁ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଯଶୋଦା ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସେମିତି ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି, ଭାଳି ହେଉଛନ୍ତି କାହିଁକି ମୋ ପୁଅ ଆଜି ଫେରି ନାହିଁ, ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି ତା'ର। ଏଥିରେ ମାଆଙ୍କର ଭୟ ଓ ଚିନ୍ତା ବହୁତ ଗଭୀର ଭାବେ ଦେଖାଯାଇଛି। ସେ ବନର ବିପଦ, ଗରମ, କଣ୍ଟା ଓ ଭୟଙ୍କର ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଭାବି ତାଙ୍କ ପୁଅର ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଯଦି ବି କେହି ବୁଝିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାର ନୋଟ୍ସ ଦରକାର ତେବେ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବକ୍ସକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଠି କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଲିଙ୍କ୍ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆସିଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଭିଉ ଇନ୍ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍। ତାକୁ ଫଲୋ କରିବେ ଏବଂ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ କ୍ଲାସ୍ 7 ଚାପ୍ଟର
वन कलामाणिक एवं फ्री नोट्स पाइपर आमर ओडिया विद्या फ्री नोट्स दूसरी फ्री क्लास दूसरी केवल आपन को ए पिसार ना तले पकार ना जदि वीडियो भल लगे तेणु आपको भल बेस्ट फ्रेंड फाकू शेयर कर दिंतु एवं जदि चैनल को सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब कर दिंतु लाइक करूँ शेयर करूँ रोचे जय जगन्नाथ।